عزیزان گرامی وقار، ہم اور آپ تو اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں، آپ مسلسل علماء کے خطابات سنتے رہتے ہیں یا اس ماحول میں ہیں، لیکن میں محسوس یہ کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو دین سے ہمارے وابستہ نہیں یا جانتے نہیں، غیر مسلم، ان کو یہ بات بہت عجیب سی لگتی ہے کہ مسلمان اتنے بھاؤک کیوں ہوتے ہیں۔ ہم سے بھی 2 دن قبل دلی میں یہی ساری باتوں کی پوچھ تاچھ ہوتی رہی، اتنے جذباتی کیوں ہوتے ہیں، اور اسی مسئلے پر اتنا زیادہ آپ کو جذبات میں آنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی سمجھ سے باہر ہے۔ اب ہم انہیں کیسے سمجھائیں کہ میرے عزیزوں، ہمارا پورا دین ہی مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچنا ہے، جس کو اقبال نے کہا ہے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہمہ اوست، گر بہو نہ رسیدی تمام بو لحبیس۔ اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے۔ اگر وہاں تک نہیں پہنچا تو زندگی ابو لہب سی ہے۔ اب ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مسلمان اتنا جذباتی کیوں ہوتا ہے، اس مسئلے کو اتنا سینسیٹیو کیوں بنایا گیا، اتنا حساس کیوں بنایا گیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم انہیں مسئلے کے طور پر کیسے سمجھائیں، لیکن مثال کے طور پر سمجھانے کی کوشش کی۔ کہا کہ آپ کو پتہ ہے گھر کے اندر رنگ و روغن بھی ہوتا ہے، خوبصورتیاں بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد میں بھی دروازہ بھی ہے، کھڑکیاں بھی ہے، پینٹ بھی لگا ہے، پنکھا بھی ہے، سب کچھ مل کر کے بنتا ہے۔ آپ یہاں کا پینٹ اکھاڑیں، آپ یہاں کا پنکھا توڑ دیں، آپ یہاں کا دروازہ ڈیمیج کر دیں، یہ تمام باتیں وہ ہیں جس کو مالک مکان برداشت کر لے جائے اور آپ کو بھی کچھ نہ ہو۔ لیکن اگر اس میں کرنٹ کی سپلائی کہیں سے آ رہی ہے اور اس تار کو اگر آپ ہاتھ لگا دیں تو مسئلہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ تو گھر کے اندر یہ جو ساری چیزیں ہیں بہت ساری خوبصورتی کو بنانے والی، لیکن کرنٹ کا مسئلہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل ہیں، جب تم ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہو تو ہو سکتا ہے یہ تمام معاشرہ، یہ ہماری جماعت صبر کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے گھروں کو بلڈوزروں سے توڑ دیا، ہمارے بچوں کو گولی سے مار دیا، ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، لیکن جب تاجدار مدینہ کی ذات کو تم انگلی اٹھاتے ہو تو سیدھے ایسے سمجھو کہ کرنٹ کے تار کو پکڑتے ہو۔ یہ سینسیٹیوٹی جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر ہمارے ساتھ اس لیے بھی ہے کہ قرآن نے کہا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے، جان سے زیادہ جو قریب ہے، اس لیے یہ مسئلہ اس قدر حساس ہوتا ہے۔ آج بھی دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے، انہیں تکلیف اسی بات کی ہے کہ مسلمان اتنا بھاؤک کیوں ہوتا ہے، اتنا جذباتی کیوں ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، ایک صحابی ہیں حضرت عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں میری عمر 17 سال کی تھی، مکہ میں تھا، یہ ابھی ایمان لائے ہوئے نہیں ہے، عام نوجوانوں کی طرح، کہتے ہیں ایک دن مکہ میں شور شرابہ ہو رہا تھا۔ سعید بن عامر کہتے ہیں شور شرابہ ہو رہا تھا، میں نے پوچھا کیا ہوا، کہا کہ ایک صحابی کہتے ہیں دین سے بھاگا ہوا آدمی، ایک صحابی کو پکڑا گیا ہے اور اسے آج سنسار کیا جانے والا ہے۔ تو سعید بن عامر کہتے ہیں وہ صحابی کو میں دیکھنے گیا، صحابی ان کے آبا و اجداد کا دین چھوڑا ہوا آدمی، جیسے دیش دروہی ہوتا ہے اسی طرح دھرم دروہی بھی ہوا کرتا ہے، یعنی جو اپنا دین چھوڑا ہوا ہے۔ تو مکہ والے سب بھیڑ لگائے ہوئے ہیں۔ سعید بن عامر کہتے میں اس بھیڑ میں گیا تو دیکھا کہ ایک کھمبے پر ایک بہت ہی کڑیل جوان کو باندھا گیا ہے، رسیوں سے باندھ کر کے ہر آدمی اس پر پتھر مار رہا ہے، اور ابو جہل کی آواز بڑے زور و شور سے آ رہی تھی، وہ سردار تھا، اور اس کے بعد لوگ وہاں پر ناخنوں کو پکڑ سے کھینچتے ہیں۔ تو سعید بن عامر کہتے میں نے پوچھا کہ یہ ہے کون، کیا چوری کیا اس نے؟ کہا یہ صحابی دین چھوڑا ہوا آدمی ہے، اس کا نام خبیب ابن عدی ہے،
اور کون سا دین چھوڑا اور کس دین میں گیا؟ تو یہ کہتے میری عمر 16-17 سال کی تھی، ان باتوں میں پڑھتا نہیں تھا، کسی نے مجھے مجمع میں سے کان میں یہ بات کہی کہ محمد جو ابھی ابھی اپنا دین لے کر آئے ہیں، یہ ان کی طرف چلا گیا ہے، یہ ان کی طرف چلا گیا، ہمارے پرکھوں کا دین چھوڑ دیا ہے۔ تو وہ جب مار کھا رہے تھے خبیب ابن عدی، یہاں تک کہ ان کا جسم کا مسلح ہو گیا، سعید بن عامر نے یہی بات کہی جو ابھی میں کہہ رہا ہوں، آخر اتنی بات کیا، اتنی تکلیف سہ کیوں رہا ہے؟ اور یہ سارے اتنے زیادہ اس پر مشقتیں ڈھا رہے ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے ایسے دین میں جانے کی جہاں جانے کے بعد پتھر ہی کھانا ہے اور اتنی مصیبت اٹھانا ہے؟ لیکن یہاں تک کہ کسی نے یہ پکار کر کہا، یہ سعید بن عامر کہتے ہیں، اس خبیب ابن عدی سے کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو آرام سے سو رہا ہوتا اور محمد کو یہاں پر لٹکایا گیا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ زخموں سے چور چور ہے خبیب ابن عدی، اس وقت بھی خون بہ رہا تھا جسم سے، وہ آواز لگا کر کہتے ظالموں یاد رکھو تم میرے جسم کی ٹکڑی ٹکڑے کر سکتے ہو، لیکن اس حال میں بھی میں اپنے نبی کے تلووں میں کانٹا چبھے اسے بھی برداشت نہیں کرتا۔ سعید بن عامر کہتے ہیں یہ جملہ میرے دل پر چھا گیا کہ جو اپنی روح نکلنے کے قریب پہنچ چکا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے تلووں میں کانٹا بھی نہیں دیکھ سکتا، آخر کون سی چیز اس کے اندر اتنی صلاحیت کر گئی؟ کفار و مشرکین کا مجمع ہے، سعید بن عامر یہ خود کہتے ہیں مجھے ایمان اور دین یا کوئی دوسرا دھرم معلوم ہی نہیں تھا، جب مار مار کر کے لوگوں نے انہیں شہید کر دیا، قتل کر دیا، تو یہ واپس اپنے گھر آئے، اسی بے چینی میں بستر پر پہلو بدلتے رہے کہ آخر وہ ایسا نوجوان کیا تھا، اس کا گناہ کیا تھا، اتنا بڑا کیسے، اس کے ساتھ جو سزا ہوئی ہے، بڑے بڑے پاپیوں کو ایسی سزا نہیں دی جاتی۔ اسی سوچ و بچار میں سوئے ہوئے تھے، سعید بن عامر کہتے ہیں میں نے خواب میں خبیب ابن عدی کو دیکھا، جن کو کنکر اور پتھر مار مار کر کے لوگوں نے دن میں شہید کیا تھا۔ سعید بن عامر کہتے ہیں کہ ارے تو وہی ہے جسے لوگ پتھروں سے آج ہلاک کر چکے، مار چکے، کیا تمہیں درد نہیں ہوا، تکلیف نہیں ہوئی؟ خبیب ابن عدی مسکرا رہے تھے، ان کے خواب میں ہنس رہے تھے اور سعید بن عامر سے کہہ رہے تھے مجھے ہر پتھر میں نئی لذت ملتی تھی، ہر بار میں نئی لذت ملتی تھی۔ سعید بن عامر کہتے ہیں یہ جملہ اور میرے لیے دشوار ہو گیا، صبح اٹھا تو میرے دل میں بے قراری بڑھ گئی، اور اس کے بعد میں نے ساری معلومات کیا اور پھر اپنا رخت سفر باندھا اور سیدھے مدینے پہنچ گیا۔ جب مدینے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آخر ہے کیا یہاں پر جس کی وجہ سے لوگ ہر مصیبت کو برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ تو مسجد نبوی میں حاضر ہوئے سعید بن عامر کہتے ہیں یہ وہ وقت تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب پڑھا کر کے واپس نکل رہے تھے، صحابہ کے جھرمٹ میں تھے، یہ جیسی آئے میرے آقا نے مسکرا کر کے استقبال کیا، کہا سعید بن عامر کتنی دیر کے بعد آئے ہو؟ یہ وہ لہجہ تھا، سعید بن عامر کہتے ہیں ایسا لگتا ہے صدیوں سے یہ مجھے جانتے ہیں اور برسوں سے میرے انتظار میں ہیں۔ وہ جھک گئے اور ایمان لے آئے۔ میرے عزیزو یہ سعید ابن عامر وہ ہیں، ان کی زندگی ایسی بدلی کہ یہی وہ گورنر ہیں حمص کے، ملک شام کے، جب انہیں گورنر بنایا گیا، یہ بہت بڑے مالدار تھے اپنے گھرانے سے، لیکن حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں جب انہیں گورنر بنا کر کے ملک شام حمص میں بھیجا گیا، حمص کے لوگ آئے شکایت لے کر کے امیر المومنین ایسے کو آپ نے گورنر بنایا، اس کے فلاں عیب ہیں۔ وہ عیب کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ ہفتے میں ایک دن پورا باہر ہی نہیں آتا، کسی سے ملاقات بھی نہیں کرتا، اور بھی کئی باتیں لے کر آئے۔ حضرت عمر ابن خطاب گورنروں پر بہت سخت پکڑ رکھتے تھے، طلب کیا، بلکہ خود حضرت عمر حاضر ہوئے ملک شام میں، حضرت سعید ابن عامر کو بلایا، تمہاری رعایا یہ تمہاری بات لے کر شکایت لے کر میرے پاس آئی، ہفتے میں ایک دن پوری چھٹی مناتے ہو، صبح سے جاتے ہو تو شام تک تم رعایا سے لوگوں سے میل جول بھی نہیں رکھتے، آخر کیا بات ہے؟ سعید ابن عامر رونے لگے، کہا امیر المومنین میرے پاس صرف اور صرف ایک جوڑا ہے جس کو 6 دن تک پہنتا ہوں،
6 दिन तक पहनता हूँ, 7वें दिन उसे उतार करके सिर्फ अपने बदन पर एक छोटा सा टाट का कपड़ा रखता हूँ, धोता हूँ, सुखाता हूँ, फिर उसी को पहन करके बाहर आता हूँ। ऐसे दुनिया को तर्क कर दिया। हजरत उमर इब्ने खत्ताब की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो सईद इब्ने आमिर के वसीले से दुआ करते हैं। मेरे अजीजों, सईद इब्ने आमिर से फिर पूछा गया, तुमने सारी दुनिया छोड़ दी, सारे लज्जतें छोड़ दी, अब ये जिंदगी गुजारने का ये तरीका अपना लिया। सईद इब्ने आमिर कहते, मेरी वो जवानी का दौर था जब मैं 16-17 साल का था, वो एक अजीब वक्त था, लेकिन जब मैंने बारगाह मुस्तफ़ा में अपनी गर्दन दे दी, मेरे आका की गुलामी में आया, मुझे दुनिया की हर लज्जत फीकी लगती है जब मैंने हुजूर को एक बार अपनी आंखों से देखा है। यही वो कैफियत है जिसको आज पूरा आलम महसूस कर रहा है कि मोमिन अगर जीता है तो सिर्फ ये अपने नबी को देखने की तमन्ना में जीता है, और इससे उसका जो ताल्लुक है, आपको पता है यूरोप वाले बड़े बड़े जो इनके जर्नेल थे, अंग्रेजों के बड़े बड़े जर्नेल, इन्होंने एक जुमला कहा था जिसको इकबाल ने अपने शेर में मुंतकिल किया। क्या है? ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। मुसलमानों के हाल यही है, फाका कश, भूख बर्दाश्त करते हैं, इनके पास खाने पीने के सही ढंग की चीजें नहीं होती, लेकिन ये मौत से नहीं डरता। आखिर कौन सी चीज है जो इसे बेखौफ करती है, हर चीज से इसे आजाद रखती है? वो क्या चीज है? उन्हीं अंग्रेजों की जुबान में ये बात आई थी, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये रूहे मोहम्मदी जो इसके बदन में मौजूद है, ये वो ताकत है जिसकी वजह से ये किसी और शय से खौफ करता ही नहीं, डरता ही नहीं। पता है, हमारा एक लक़ब था कफन बरदोश। मोमिनों को, मुसलमानों को ये कहा जाता था कफन बरदोश। कफन अपने साथ रखते थे। ये आज़ादी के मौके पर जो वायसराय था यहाँ पर हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का, हज़रत किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुरादाबाद शहर के, एक मरतबा इनको वायसराय ने तलब किया और कहा, सुना है आप हमारी हुकूमत के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें करते और आपने ऐसा फतवा दिया है मौलाना फजल हक खैराबादी के फतवे पर। तो अंग्रेजों ने जब ये बात कही तो किफायत अली काफी ने फरमाया, जवाब, कहा कि करता था नहीं या फतवा देता था नहीं या दिया हूं नहीं, अभी भी कह रहा हूं और अभी भी उसी बात पर अटल हूं। तो एक रिवायत मैंने देखा, पढ़ा, उसने डरा करके कहा, मौलाना तुम्हें अंजाम मालूम नहीं है? हमारी हुकूमत में होते हुए तुम इतने सख्त अंदाज में बात कर रहे हो हमारे साथ। तो मौलाना के पास एक गठरी थी, लेकर के साथ में चलते थे। कहा कि रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। गठरी खोला, सफेद कपड़ा था। कहा ये क्या है? कहा ये मेरा कफन है, साथ लेकर चलता, मुझे अंजाम भी मालूम है, जहां सोऊंगा ये पहन करके सो जाऊंगा। ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। मेरे अजीजों, दुनिया ने हर तरह से आजमा कर देखा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जिनके दिलों में हकीकी मोहब्बत आ जाती है, फिर वो टस से मस नहीं होते, वो अपने मैदान में जमे रह जाते हैं। आपको सुहैब रूमी के मुतालिक मालूम होगा, एक वो नौजवान जो इतनी महंगी खुशबू लगाते थे कि मक्का वाले उनकी खुशबू सूंघने के लिए आते थे गलियों में। सुहैब रूमी जब वो ईमान लाए, माँ भी काफिरा, बाप भी काफिर, दोनों नहीं चाहते थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब इनके ईमान लाने का पता चला तो बाप ने बहुत सख्तियां की और एक दिन धमकी भी दिया कि अगर तू बाज नहीं आएगा मेरी सारी जायदाद से मैं तुझे आग कर दूंगा। हजरत सुहैब ने कहा, अभी ले लो, लिखवा लो, जो छोड़ना है सब छोड़ दूंगा, मुस्तफा करीम का दामन नहीं छोड़ूंगा। यहां तक कि मेरे आका हिजरत करके मदीने जा चुके थे, इनकी उम्र 27 साल की, ये भी कड़ियल जवानी की उम्र है। एक दिन इन्होंने तय कर लिया, सारा माल जायदाद, अकलौते बेटे, माँ बाप की तरफ से मिलने वाला सब कुछ था, सब छोड़ दिया और निकल पड़े। माँ भी देख रही थी, बाप भी देख रहा था कि ये सब छोड़ करके जा रहा है मदीने की तरफ।
माँ ने पीछे से आवाज लगाई, पुकारा, सुहैब तुम्हारे जिस्म पर जो कपड़ा है ना वो हमारी कमाई का है, वो हमारे पैसों का कपड़ा तुम पहन करके जा रहे हो। अगर तुम्हें इतनी ही मोहब्बत मोहम्मद से है तो जाओ अपनी कमाई के कपड़े पहनो, हमारी कमाई के मत पहनो। वापस आए, वो कपड़े भी उतार दिया, टाट का लिबास डाल लिया अपने बदन पर, गोनी जिसको कहते हैं वो पहन लिया। एक बहुत बड़े मालदार के बेटे की बात कर रहा हूं। और फिर इस आलम में जब वो जाने लगे, कपड़ा भी ले लो, सब ले लो, तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। जब मदीने के रास्ते पर गए तो बाप ने गुंडों को पैसे दे करके भिजवाया कि रास्ते में मेरे बेटे को पकड़ो और इतना मारो कि वापस आ जाए। पैसे दे करके गुंडों को भेजने वाला बाप, बीच रास्ते में कई ऐसे गुंडे आए, सुहैब को रोक लिया और इधर से उधर से मुक्के मारे, घोंसे मारे, इतना मारा, जख्मी कर दिया, नाक फट गई, खून आलूद हो गए और नीचे जमीन पर गिर गए। लेकिन उसके बाद उन गुंडों ने कहा हमने इतना मार दिया, वापस घर चल। सुहैब ने कहा अब मेरा पीछे कोई घर नहीं, जो घर है वो मदीने में है, मुझे जो जाना है छोड़ दो। वो तंग आकर के चले गए, पैसे भी खत्म हो गए होंगे। दुनिया देखती है अपनी आजमाइशों के साथ। सुहैब एक दिन एक रात पूरा वहीं पड़े रहे, उसके बाद ताकत और कुव्वत जमा करके, मेरे अजीजों 425 किलोमीटर का सफर तन्हा करना मामूली बात है। तुम 4 किलोमीटर आज चल नहीं सकते, 40 किलोमीटर का सफर करके दिखा दो। वो 425 किलोमीटर का सफर है, तन्हा रेगिस्तानों में, सहराओं में, पहाड़ों, बयाबानों में चल करके जब आए, कई दिन के बाद मदीने पहुंच रहे थे। सहाबा कहते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम का वक्त था, मस्जिद नबवी से बाहर गर्दन ऊंची कर करके किसी का इंतजार कर रहे थे। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कोई कबीला आ रहा है, कोई कबीला, कोई वफ्द आने वाला है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं? मेरे आका ने फरमाया नहीं, मेरा एक आशिक आ रहा है, जख्म खा करके आ रहा है। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया, सहाबा कहते हैं हम सब गर्दन ऊंची कर करके देख रहे थे कि आखिर कौन है जो जख्म खाकर आ रहा है। थोड़ी देर के बाद सहाबा कहते हमने देखा सुहैब रूमी, वो जख्मों से चूर चूर, टाट का लिबास गर्दालूद है, वो आ रहे थे, लंगड़ते लंगड़ते आ रहे थे। जैसे ही हुजूर के करीब पहुंचे, मेरे आका ने अपने बाजू फैलाए और सीने से लगाया और अपने बदन पर जो चादर थी वो निकाल कर सुहैब को पहनाया। हजरत सुहैब कहते हैं सहाबा के दरमियान, कहते हैं लोगों आप मुझसे मेरा सफर मत पूछो और मेरे साथ मेरे घर वालों ने क्या किया मत पूछो। मेरे आका ने जब चादर पहनाया तो हर गम का पूर हो गया। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, आला हज़रत फरमाते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। वो सुहैब रूमी उसके बाद कहते हैं मेरे अजीजों जिंदगी भर उस चादर को अपने सीने से लगाए रखे। जब उनकी वफात का वक्त करीब आया, वसीयत किया कि ऐ लोगों जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी मौत आए, तो मेरे कफन में ये चादर मिला लिया करना, इसी चादर से मुझे कफन देना। और उनके जुमले सुनो, दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करने वाली जात है तो माँ होती। हकीकत है या नहीं? सब लोग इस बात को जानते हैं, ये कॉमन चीज है, माँ सबसे ज्यादा औलाद से मोहब्बत करती है। हजरत सुहैब कहते हैं मैं वो शख्स हूं कि जिसको माँ ने भी छोड़ दिया, बाप ने भी छोड़ दिया, उस वक्त अगर मुझे किसी ने कपड़ा पहनाया था तो ताजदार मदीना है। एक बात याद रखो मेरे अजीजों, मेरी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि अगर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हो, जख्म खाए हो, तो फिर उस रसूल को हमने कभी ये नहीं देखा कि उन्होंने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया हो। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वो तुम्हें कहीं तन्हा छोड़ दे। आजमाइशें होंगी, मुसीबतें आएंगी, इन रास्तों से जो गुजर करके बाहर आएगा। फिर हमने देखा है बिलाल हबशी को अगर मक्का वालों ने अंगारों पर सुलाया था, सिल रखा था सीने पर, या पैर में रस्सी डालकर सड़कों पर खींचा था, आजमाइश का दौर था। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जब फिर आ गए, मेरे आका उसी बिलाल को मक्का के फतह के दिन लाए और काबे की छत पर भी चढ़ाया।
اعزاز بھی دیا